الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بڑے خوشی کے آثار تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کا سبب پوچھا کہ حضور آج آپ کے چہرے پر بڑی خوشی ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور اس کے 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا. درود ایک، برکتیں کتنی زیادہ. اچھا فائدہ کس کو ہوگا؟ درود پڑھیں گے تو ہمیں خوشی کسے ہو رہی ہے؟ نبی پاک آقا کا چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ میرے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، امتیوں کو نیکیاں ملیں گی، ان کے درجے بڑھ جائیں گے. سبحان اللہ، کتنی محبت ہے ہم سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. اور ایک اور بات بڑی سمجھنے والی ہے، یہ جو حدیث ہے نا، کئی بار سنی ہم نے، لیکن اس کا ایک اور پس منظر ہے، ایک اور اس تصویر کا رخ ہے. نیکیاں ملنے والے تو بہت سارے عمل ہیں، مگر گناہ معاف کروانے والے اعمال بہت تھوڑے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ گناہ ہمارے بہت زیادہ ہیں، ہمیں پہلے ہی پتا ہے. یعنی درود کا کمال دیکھیں کہ ہر درود پر 10 نیکیاں بڑھ رہی ہیں، 10 گناہ معاف بھی ہو رہے ہیں. بیلنس شیٹ سمجھتے ہو؟ کاروباری لوگ بیلنس شیٹ بناتے ہیں، کتنا لینا ہے کتنا دینا ہے. قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی، میزان عمل لگایا جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھی، نیکیوں کا پلڑا بھی ہوگا. جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے گناہ زیادہ رب ناراض ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کی تولیں بھاری ہو گئی، نیکیاں زیادہ ہوئی، وہ تو جنت کے چین میں ہوگا، عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا کم، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کے پلڑا ہلکا، گناہوں کا پلڑا زیادہ، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اب سوچو یہ کتنا مشکل عمل ہوگا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے. کیا طریقہ ایسا ہو کہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں، گناہ کم ہو جائے؟ اب ذرا درود پاک کی فضیلت کو پھر سنو. ہر درود پر تمہاری 10 نیکیاں بڑھ بھی رہی ہیں، ادھر 10 گناہ کم بھی ہو رہے ہیں. جتنا پڑھتے جاؤ گے تمہاری بیلنس شیٹ ایڈجسٹ ہوتی جائے گی، تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا. مگر پرابلم یہ ہے کہ ادھر فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل فون پہ گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم ہے، وقت نہیں. تو درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں. اور یہ اتنا آسان کام ہے، چلتے پھرتے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، کیا کرنا ہے؟ فارغ ہے نا، پڑھتے رہیں، بس پہ بیٹھے درود پاک پڑھ رہے ہیں، واک کر رہے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں. جتنا فارغ وقت ملے آپ درود پاک پہ گزارے نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کس قدر برکتیں نصیب ہو جائیں گی. اللہ مجھے بھی درود پاک کا شوق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یاد، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، میرا حال دل تو ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. پوری دنیا میں کئی خوش نصیب ہیں جنہوں نے حج کے فارم جمع کرا دیے، کئی تیاریاں کر رہے ہیں، مگر کروڑوں وہ ہیں جو فقط تڑپ رہے ہیں. ان کی دل میں یادیں ہیں، کسی کے پاس اسباب نہیں ہیں. کوئی سوچتا ہے کہ میں کیسے حج کو جاؤں گا. مگر آج ہم نے بات کرنی ہے اس مبارک سفر کی بھی، تاکہ مزید شوق حرمین بڑھے. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تبھی آپ مکے مدینے جا سکتے ہیں، یہ بھول ہے. ایسے کئی دنیا میں کروڑ پتی اور اربوں پتی موجود ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا، مکہ نہیں دیکھا. اور ہم نے کئی ایسے غریبوں کو دیکھا ہے جن کے پاس رہنے کو اپنا گھر نہیں ہے، مگر بلاوا آتا ہے تو وہ بھی سفر کو چلے جاتے ہیں. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. یہ کیسی بلاوے کی بات ہے؟ یہ حج کا جو بلاوا ہے نا، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی نا، ہزاروں سال پہلے، جب مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، کعبہ تعمیر ہو گیا. بڑی طویل روایت ہے، مگر جب کعبہ کمپلیٹ تعمیر ہو گیا تو اللہ کریم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ.
تو آپ نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم تمہارا کام جو ہے آواز لگانا ہے, ہمارا کام اسے پہنچانا ہے. رب کی قدرت کا نظارہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی مکہ پاک میں حرم پاک کے برابر ایک بہت مقدس پہاڑ ہے جبل ابو قبیس, یہ آج بھی موجود ہے. اس پہاڑ کی نشانی ہے کہ اب وہاں پر محل وغیرہ بنا دیا گیا ہے, مگر پہاڑ نظر آتا ہے. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے, بڑا مقدس پہاڑ ہے. حضرت ابراہیم اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی اے لوگو اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ. سبحان اللہ, کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی, مگر آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی. اچھا صرف دنیا میں نہیں سنی گئی, عالم ارواح میں بھی سنی گئی. دنیا میں جن لوگوں نے اس آواز کے جواب میں لبیک کہا, جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے جن نے لبیک کہا, باپ کی پشت میں جو اولاد تھی انہوں نے لبیک کہا, عالم ارواح میں جو لوگ تھے انہوں نے لبیک کہا. روایتوں میں آتا ہے جس نے اس وقت ایک بار لبیک کہا تھا وہ زندگی میں ایک بار حج کرے گا. جس نے 2 بار اس وقت لبیک کہا تھا وہ 2 بار حج کرے گا. جس کی روح نے اس وقت جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو, ہزاروں سال پہلے تمہاری روح نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا. اور لبیک کی تو کیا بات ہے. ہاں یقین کریں یہ جو وظیفہ ہے نا, اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر یہ وظیفہ بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بات کرنی ہے لبیک کی. ہاں یہ لبیک ہے کیا, پہلے تو اس کا معنی سمجھو. لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں مولا میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک, اللہ نعمتیں بھی تیری, تعریفیں بھی تیری, ملک بھی تیرا. لبیک لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. یہ کمال کا وظیفہ ہے. اسکول جاتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, ہمیں ہمارا نام پکارا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں. سبحان اللہ, گویا بندہ احرام پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں یس کر رہا ہوتا ہے مولا تیرا بندہ حاضر ہو گیا ہے. واللہ جب بھی یہ معنی سمجھ کر بندہ لبیک کہتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آؤ ذرا تصور میں جما کر, اب ہم جا تو نہیں رہے, ہم میں سے ابھی کسی نے احرام بھی نہیں پہنا, مگر اچھوں کی نقل بھی تو اچھی ہوتی ہے نا. اس نیت سے ذرا مل کر لبیک اس تصور میں پڑھیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد لک والملک. فضا میں لبیک کی ثنائیں ظفر شکار گونجتی ہیں, ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا. اے مولا ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے حج کے فارم نہیں جمع کرائے, کسی کے پاس پیسے نہیں, کسی کے پاس اسباب نہیں, مگر میرے مولا تیری قدرت میں تو کمی نہیں, تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں. ہم نہیں جانتے ہماری روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا کہ نہیں, مگر مولا تیرے دربار میں التجا ہے ہمیں بھی اپنا گھر دکھا دے, اپنے حبیب کا گھر دکھا دے, ہمیں بھی احرام پہننا نصیب فرما اور ہمیں بھی لبیک پڑھ کر تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما. مگر آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے بزرگان دین جب وہ لبیک پڑھتے تھے کیسا خوف خدا تھا. بات کرتے ہیں حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین, یہ کون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ شہید کربلا, امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں, اہل بیت اطہار میں سے ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, خوف خدا والی شخصیت ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نے حج کے لیے احرام باندھا, احرام باندھتے ہی آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا, رنگ بدل گیا. خوف خدا کی غلبہ ایسا تھا کہ آپ لبیک نہ پڑھ سکے. تلبیہ کہتے ہیں, لبیک تلبیہ کہتے ہیں, آپ تلبیہ نہیں پڑھ سکے. تو کسی نے عرض کی حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے, آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جب میں لبیک اللہم لبیک پڑھوں تو لا لبیک نہ فرما دیا جائے, یعنی اللہ کی طرف سے کہیں یہ جواب نہ آ جائے کہ تمہارا حاضر ہونا قبول نہیں ہے. لوگوں نے عرض کی علی جا احرام پہن کر تلبیہ کہنا ضروری ہے. تو آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا, جیسے ہی آپ نے پڑھا لبیک اتنا خوف طاری ہوا کہ آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے, آپ بے ہوش ہو گئے. اور پورے سفر حج میں یہی کیفیت رہی کہ آپ جب بھی لبیک پڑھتے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی. یہ کیسا خوف تھا, یہ کیسی اللہ سے محبت تھی. اور آج ہم ہیں اتنے گناہ ہیں مگر پھر بھی خوف خدا نہیں ہے. اللہ ہمیں لبیک بھی نصیب فرمائے اور اپنے مقبول بندوں والی لبیک نصیب فرمائے, مقبول حج نصیب فرمائے, مقبول عمرہ عطا فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً ہم سب کا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسا دن آئے کہ سامان باندھیں, کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو ہم کہیں مدینے جا رہے ہیں. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فنا ہو. سفر کی ہے, گرمی ہے, تپ ہے, درد ہے, کلفت سفر کی ہے. نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت ادھر کی ہے, ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اللہ کرے ہمیں بھی احرام پہننا نصیب ہو, طواف نصیب ہو, مینا کی راتیں نصیب ہو, مزدلفہ کی رات نصیب ہو, عرفات کا وقوف نصیب ہو. یقیناً ہم سب کا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی حج کو جائیں. بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے, بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے. بلاوا اب آئے گا کب یا الہی, میں مکے میں آؤں, مدینے میں آؤں, بنا کوئی ایسا سبب یا الہی. بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے, بڑا حج پہ آنے
जी चाहता है बुलावा, अब आएगा कब या इलाही बुलावा, आएगा कब या इलाही। मैं मांगे में आऊं, मदीने में आऊं, बना दो ऐसा सबब या इलाही, बना ऐसा अब कोई सबब या। तलबिया लब्बैक पढ़ने के फजाइल सुनो। ए हाजियों तुम्हें मुबारक हो, जब लब्बैक पढ़ना तो दिलो जान से पढ़ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम को सलाम फरमाते हैं, मा मिन मुलब्बिन युलब्बी इल्ला लब्बा मा अन यमीनिही व अन शिमालिही मिन शजरिन व हजरिन हत्ता तनक़ति अल अर्दु हा हुना व हा हुना। यानी जब तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने वाला तलबिया पढ़ता है तो उसके साथ उसके दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, जमीन के आखिरी किनारे तक जितने दरख्त जितने पत्थर हैं वो सब के सब तलबिया पढ़ते हैं। हाय हाय, शजर व हजर भी लब्बैक पढ़ रहे होते हैं। एक हदीस पाक में है, मेरे आका फरमाते हैं, मन अदहा यौमन मुहरिमन मुलब्बियन हत्ता गरबत अश-शम्सु गरबत बिदुनूबिही फआद कमा वलदतहु उम्मुहु। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं, जिसने इस हाल में सुबह की कि वो ihram बांधे हुए था, तलबिया पढ़ रहा था, सारा दिन उसी हाल में रहा यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया, तो ये जो सूरज गुरूब हुआ ये उसके गुनाहों को साथ लेकर डूब गया। अब ये बंदा ऐसा हो जाएगा जैसे उसकी मां ने उसको आज ही जना है, जैसे मां के पेट से आज पैदा हुआ है। सुनो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, 3 आवाजें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता। 3 आवाजें कौन सी हैं? फरमाया, नंबर 1 अजान की आवाज। मौज़िनों तुम्हें मुबारक हो, वो खुशनसीब जो अजान देते हैं, अल्लाह अजान की आवाज पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। नंबर 2 फरमाया, राहे खुदा में तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहने की आवाज तो जिहाद में मुजाहिदीन लगाते हैं। नंबर 3 फरमाया, तलबिया पढ़ने की बुलंद आवाज, लब्बैक की बुलंद आवाज, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। फिर मिलकर लब्बैक पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आंखें बंद करके ये तसव्वुर करके कि मैंने ihram पहन लिया है, मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने जा रहा हूं, मौला मुझे भी हाजिरी का शरफ से दे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाह, क्या सदा होती है, क्या लुत्फ होता है। सुनो, महशर के मैदान में भी लब्बैक की सदाएं बुलंद होंगी। वो कैसे होगा? हजरत वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, तौरात शरीफ जो आसमानी किताबों में से किताब है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, उसमें लिखा है कि अल्लाह करीम क़यामत के दिन अपने 7 लाख मुकर्रब फरिश्तों को सोने की जंजीरें अता फरमाएगा और हुक्म देगा कि इन जंजीरों से काबा मुशर्रफा को मैदान महशर में ले आओ। 7 लाख फरिश्ते, गोल्ड की चेन्स होंगी उनके पास। ये फरिश्ते जाकर सोने की जंजीरों से काबे को बांधेंगे और फिर एक फरिश्ता पुकारेगा कि ऐ काबा चल, मैदान महशर की तरफ जाना है। काबा कहेगा, मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना होगा। हम क्यों ना काबे से मोहब्बत करें, हम क्यों ना उसके तवाफ को तरसें, हम क्यों ना उसके दीदार को तड़पे। सुनो, काबा महशर के दिन कहेगा, मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना हो। फजाए आसमानी से एक सवाल होगी, पुकार आएगी, फरिश्ता पुकारेगा, ऐ काबा तेरा सवाल पूरा किया जाएगा, सवाल कर। अब काबा अर्ज करेगा, या अल्लाह मेरे पड़ोस में दफन होने वाले मोमिनों के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। आवाज आएगी, तेरी दरखास्त कबूल फरमा ली गई, यानी तेरी शफाअत कबूल कर ली गई। चुनांचे जिन मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा में दफन होने की सादत मिली होगी उनको जमा किया जाएगा, उनके सफेद चेहरे चमकदार होंगे, सब ihram की हालत में काबे के गिर्द जमा हो जाएंगे, सबकी जबान पर एक ही कलमा होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, या अल्लाह मैं हाजिर हूं। अब फरिश्ते काबे की तरफ, तो काबा कहते हैं, नहीं मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरी दरखास्त कबूल ना हो। फरिश्ता फिर निदा देगा, ऐ काबा सवाल कर, तेरा सवाल पूरा किया जाएगा। काबा शरीफ कहेगा, ऐ अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदे जो दूर दूर से गुबार आलूद मेरे पास आए, उन्होंने अपने अहलो इयाल रिश्तेदारों को छोड़ा, तेरे हुक्म पर अमल करते हुए मेरी जियारत को आए, हज किया। ऐ रब्बे करीम, मैं तुझसे सवाल करता हूं, इन हाजियों के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा, इनको क़यामत की घबराहट से अमन अता फरमा। ऐ अल्लाह आज भी इनको मेरे इर्द गिर्द जमा कर दे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ काबा मैंने इनके हक में भी तेरी शफाअत कबूल कर ली। अब फरिश्ता ऐलान करेगा, जिसने भी काबे की जियारत की थी वो सब लोगों से अलग हो जाए। ये ऐलान सुनकर महशर के मैदान में वो सारे लोग अलग हो जाएंगे जिन्होंने काबे की जियारत की होगी, हज या उम्रे की सादत हासिल की होगी। वो सब काबे के गिर्द जमा हो जाएंगे, उनके चेहरे सफेद होंगे, जहन्नम से बेखौफ होंगे और काबे का तवाफ कर रहे होंगे। उन सबकी ज़बान पर भी जारी होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फरिश्ता कहेगा, ऐ काबा तेरा सवाल पूरा हो गया, अब तो चल। काबा कहेगा, अब काबा खुद लब्बैक पढ़ेगा। सोचो तो सही है कैसा मंजर होगा। काबे के गिर्द हज करने वाले, उम्रा करने वाले, मक्के में जो मदफून मोमिनीन थे वो सब लिपटे हुए हैं, और अब काबा लब्बैक पढ़ रहा है। तसव्वुर करो महशर में ये कैसी गूंज होगी जब काबा लब्बैक पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। अब काबे को शान से महशर में लाया जाएगा कि दुनिया में जिन्होंने काबे की जियारत की थी वो काबे के गिर्द तवाफ कर रहे होंगे, और सबकी ज़बान पर क्या जारी होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला
अब जरा सोचो कितना खुश नसीब है जिसने उम्रा किया है, कितना खुश नसीब है जिसने हज किया है, कितना खुश नसीब है जिसने तवाफ किया है कि इंशाअल्लाह महशर के दिन उसे काबा अल्लाह की बारगाह से बख्शवाएगा। ये काबा हमारी मदद फरमाएगा अल्लाह की रहमत से। तो हम सबको ये नियत, हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह मक्के मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। हमारा मसला ये है, हम ज़बानी कलामी तो बात करते हैं मगर दिल में ऐसा शौक पैदा कीजिए, अपनी हर दुआ में हरमैन तय्यबैन की दुआ को शामिल कीजिए। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, अगर दिल में एक ही शौक आ जाए ना तो फिर बुलावा आ जाता है, मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल में हसरत हो नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। अगर दिल में सच्ची तमन्ना हो, तड़प हो तो फिर बुलावा आ जाता है। बहरहाल अब मैं इस बयान को एक और रुख देने लगा। अब तक तो हमने यही सुना था कि लब्बैक जो है वो जनाब उम्रे पर या हज पर एहराम पहनकर पड़ी जाती है। क्या इसके अलावा भी जिंदगी में कभी किसी और मौके पर लब्बैक पढ़ सकते हैं? अब जरा गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मुबारक अंदाज था कि रात को जब नमाज पढ़ा करते, यानी जब रात के नवाफिल अदा फरमाते तो नमाज शुरू करने से पहले आका फरमाते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं या अल्लाह मैं हाजिर हूं। और बाद रिवायात ये भी हैं हर फर्ज नमाज से पहले मेरे आका ये पढ़ा करते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत प्यारे साथी हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि आका ने उन्हें एक दुआ सिखाई, ये हुक्म दिया कि खुद भी अपने अहले खाना को भी पाबंदी के साथ रोजाना ये दुआ पढ़ाया करें। वो दुआ क्या थी? इरशाद फरमाया कुल हीना तुस्बिहु, यानी ए ज़ैद सुबह के वक्त ये कहा करो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक व सअदैक वल खैरु फी यदैक, यानी मैं हाजिर हूं या अल्लाह मैं हाजिर हूं, तुझसे सआदत का सवाल करता हूं, सारी की सारी भलाइयां तेरे ही दस्ते कुदरत में है। गोया नबी पाक ने सहाबा को रोजाना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने की तरगीब दिलाई। मालूम हुआ कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना सिर्फ हज उम्रा के साथ खास नहीं, बल्कि बंदे को चाहिए हर रोज मोहब्बत इलाही से सरशार होकर अपने रब रहमान रहीम की बारगाह में अर्ज करे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे मौला मैं हाजिर हूं। हज़रत अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस पाक के तहत बड़ी कमाल की गुफ्तगू फरमाते हैं। वो फरमाते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक में लब्बैक का लफ्ज जो है वो 2 बार आया है। और अरबी का कायदा यह है जब लफ्ज को रिपीटेशन करवाई जाती है, तकरार की जाती है, एक लफ्ज को दोहराया जाता है तो इसमें तकरार का माना पैदा हो जाता है। मतलब ये कि जब बंदा कहता है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो इसका माना सिर्फ ये नहीं कि या अल्लाह मैं आज हाजिर हूं, नहीं, इसका माना यह है कि मौला जब जब तेरा हुक्म होगा तब तब मैं हाजिर हूं, हमेशा हाजिर हूं, किसी एक वक्त भी तेरे हुक्म से पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लामा इब्न रजब रहमतुल्लाहि तआला मजीद फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक जब बंदा हर रोज सुबह के वक्त कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, इसका मतलब ये होगा या अल्लाह मैंने सुबह इस हाल में कर ली है कि मैं तेरी दावत को कबूल करने वाला हूं, तूने जिस बात का हुक्म दिया उस पर अमल करने वाला हूं, तूने जिस बात से मना किया मैं उससे रुकने वाला हूं, मैं तेरी इताअत पर कायम रहने वाला हूं, तेरे हुक्म में जल्दी करने वाला हूं। बस जब अपनी ज़बान से ये कहेगा तो उस पर लाजिम है कि अपने ऐसा अमल करे, अपने किरदार से साबित करे कि अल्लाह मैं हाजिर हूं। सुनो सुनो, अगर लब्बैक कह रहे हो ना तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अल्लाह के हर हुक्म पर सर झुकाता हूं। अब आइए कुरान से खूबसूरत जायजा पेश करता हूं, अल्लाह ने हमें क्या क्या हुक्म दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अकीमुस सलाह, नमाज कायम रखो। अब हमने क्या करना है? हमने कहना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, नमाज कायम करना है, मेरे मौला मैं हाजिर हूं। आतुस ज़कात, ज़कात दो, हमने क्या कहना है मिलकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, ज़कात देने का हुक्म है, मैं हाजिर हूं। कुरान कहता है कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। इस हुक्म के जवाब में क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं रोजे भी रखूंगा। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कुरान में फरमाता है इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। हमने क्या कहना है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल होऊंगा। अल्लाह फरमाता है अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, हमारे दिए में से खर्च करो, अल्लाह ने जो दिया अल्लाह की राह में खर्च करो। हमारा जवाब क्या होगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तूने माल दिया तेरी राह में खर्च करूंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। जवाब क्या होगा? बुलंद आवाज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करके तेरी नाराज़ी वाले कामों से बचूंगा, तेरा खौफ अपने दिल में बसाऊंगा। अल्लाह फरमाता है ला तअकुलुर रिबा, सूद न खाओ। क्या जवाब देंगे मिलकर? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह तुझसे वादा करते हैं हम सूद के करीब भी नहीं जाएंगे। अल्लाह आगे फरमाता है ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, इन काफिरों की तरह ना होना, हम ईमान वाले हैं, हमारा काम काफिरों से क्या है? क्या जवाब दोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कुरान कहता है ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल नाहक ना खाओ। चोरी करने वाला, पता लेने वाला, रिश्वत लेने वाला, धमकी से माल वसूल करने वाला, ये काम हमारा नहीं, हमें नाहक माल किसी का नहीं लेना। बताओ इस हुक्म के जवाब में सब मिलकर क्या कहोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। बताओ क्या जवाब दोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह तेरे हुक्म पर भी हम लब्बैक कहते हैं, तेरे रसूल के हुक्म पर भी लब्बैक कहते हैं। अब आगे चलिए, अब अल्लाह फरमाता है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, फरमाया अल्लाह को बहुत याद करो। कहिए लब्बैक, मेरे मौला हमारी ज़बान तेरा जिक्र करेगी इंशाअल्लाह। कुरान कहता है वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात कहो। हमने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहना है। अल्लाह फरमाता है तबत्तल इलैहि तब्दीला, और सबसे टूटकर उसी के हो रहो, अल्लाह के सही बंदे बन जाओ। जवाब क्या दोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सुभान अल्लाह, ये नियत होनी चाहिए। अल्लाह तेरे हुक्म पर मैं सर झुकाता हूं, तेरा बंदा हूं, तो तेरा जो हुक्म मैं मानूंगा रोज लब्बैक कहनी है और अल्लाह के हुक्म पर सर झुकाना है। और सुभान अल्लाह, जब ये आप ज़हन बना लोगे ना तो फिर जो बरकतें मिलनी है, हां फिर जो गैब से मदद होनी है, मेरा रब कैसी मोहब्बत फरमाने वाला है। एक वाकया सुनाता हूं आपको। हज़रत बिक्र बिन अब्दुल्लाह, ये उयूनुल हिकायात किताब है, उसमें ये वाकया मौजूद है। हज़रत बिक्र बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि पिछले ज़माने में एक बादशाह था जो गैर मुस्लिम भी था और बहुत जालिम भी था। उसके दौर के जो अहले ईमान थे उसके साथ बादशाह की जंग हुई, बादशाह को शिकस्त हुई, अल्लाह पाक ने ईमान वालों को फतह दे दी, बादशाह को कैद कर लिया गया। अब बादशाह का क्या करें? फैसला ये हुआ कि इसने बहुत जुल्म किया है, गैर मुस्लिम भी है, बहुत लोगों को कत्ल भी किया है, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या सजा दी जाए? एक देग लाई जाए और इस बादशाह को इस देग में डाल दिया जाए। ऐसा ही हुआ, देग लाई गई, बादशाह को देग में डाला, आग लगा दी।
जैसे जैसे गर्म होता गया बादशाह चीखता गया। अब उसने क्या किया कि अपने खुदाओं को बुलाने लगा, अल्लाह के सिवा माद अल्लाह बुतों को पुकारने लगा। बहुत देर तक पुकारता रहा, किसी खुदा ने जवाब न देना था न दिया। अब उसको रियलाइज हुआ कि मैं ही गलत था, मुझे तो ईमान ले आना चाहिए था, अल्लाह वाहदहू ला शरीक एक है। अब उसने क्या किया, गोया दिल की आवाज से रब को लब्बैक कहा, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर। यानी उसने गोया दिल से कहा कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, शिर्क छोड़ता हूं, तुझे अपना रब मानता हूं, आज के बाद तेरा हर हुक्म मानूंगा। अब पता क्या हुआ, जैसे उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू किया, हज़रत बिकर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं ऐसी बारिश हुई, सारी आग बुझ गई। अब तेज आंधी चली, ऐसी आंधी चली कि देग उड़ने लग गई। देग उड़ती है, बादशाह उस पे मौजूद है, लेकिन उसकी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जारी है। उड़ते उड़ते वो देग किसी और बस्ती में जाकर गिरी। जैसी बस्ती में गई, वो बस्ती भी गैर मुस्लिमों की। जब मुशरिकों ने सुना कि ला इलाहा इल्लल्लाह कौन कह रहा है, वो तलवारें निकाल कर आ गए। जब बादशाह के करीब पहुंचे, हैरान हो गए, उड़ती देग में बंदा आया है, कोई पहुंचा हुआ लगता है, तुम्हारा माजरा क्या है? उसने कहा मैं भी मुशरिक था, मैं भी गैर मुस्लिम था, मगर जब इस आग में डाला मैंने रब को दिल से पुकारा, रब ने मुझे नजात दे दी। जब सब बस्ती वालों ने ये सुना, पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो। एक बार पुकारना है, हाँ एक बार दिल से पुकारना है। क्या पुकारना है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरा बंदा हूं, तूने पैदा किया, तूने रिज़्क दिया, तूने हमें सेहत दी, तूने सब कुछ दिया, ईमान की दौलत तूने दी, अल्लाह मैं तेरा बंदा बनकर रहूंगा, मैं तेरी इताअत करूंगा, तुझे नाराज करने वाले कामों से बचूंगा। मगर आज हाल यह है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं ना बड़ा सख्त है। आज हाल यह है कि आज अल्लाह को लब्बैक लोग नहीं कह रहे, ऐसा लगता है शैतान को लब्बैक कह रहे हैं। जबान से नहीं कहते, मगर सच बताओ मानते किसकी हैं? सुबह हुई, रब का हुक्म तो फजर पढ़ना था ना, तुम्हारी फजर कज़ा हुई, तुमने अल्लाह की बारगाह में लब्बैक कही, शैतान के पास कही लब्बैक। ज़ोहर हुई, तुम्हारी ज़ोहर कज़ा हुई, तुमने किसको लब्बैक कहा? रहमान को या शैतान को? तुम्हारी मगरिब कज़ा हो जाती है, इशा कज़ा हो जाती है, झूठ बोलते हो, हराम कमाते हो, हराम देखते हो। सोचो गुनाह करने वाला ये किसको लब्बैक कह रहा है? अफसोस ये है कि अगर पूरे दिन में हम अपने अमाल लिखे ना, तो ऐसा लगता है दिन में कई कई बार शैतान को लब्बैक कह रहे हैं, अल्लाह को लब्बैक नहीं कह रहे। अल्लाह को लब्बैक कहने वाला उसकी नमाज कैसे जाती है, वो हराम कैसे कमाएगा, वो झूठ कैसे बोलेगा, वो जुल्म कैसे करेगा, वो माँ बाप को कैसे सताएगा, वो शराब कैसे पिएगा, वो जुआ कैसे खेलेगा। न करो ऐसा, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह ये सारी दुनिया तुम्हारी कर देगा। हाँ वो बड़ा करीम है। ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान किया, अल्लाह ने उनको ऐसी बरकत अता फरमाई। आप एक नाम सुना होगा, अल्लाह के वलियों में बहुत बड़ा नाम है उनका, हजरत इब्राहिम बिन अदब रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े बादशाह थे, ठीक है, एक जमाने में प्रिंस थे, बादशाह थे, बड़ा महल था। एक बार क्या हुआ, उस महल में एक शख्स अंदर आया, तो लोगों ने रोका, उसके दरबारियों ने रोका कि आप कौन है, क्यों जा रहे हैं, मुझे अंदर जाना। इतना रोक था कि वो रोक नहीं सका। बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदब जब अपने तख्त पर बैठे थे, वो जलाल वाले चेहरे वाले बुजुर्ग आए और आकर कहा कि मुझे ये मुसाफिर खाना अच्छा नहीं लगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, महल है, लग्जरी महल है, और वो बंदा आके कह रहा है ये मुसाफिर खाना अच्छा नहीं लगा। कि तुम्हारा आप तबीयत तो ठीक है, इतने बड़े महल का मुसाफिर खाना कह रहे हैं। तो जो शख्सियत अंदर आई थी उसने कहा ये बताओ यहाँ तुमसे पहले कौन रहता था? मेरे वालिद रहते थे, उनसे पहले मेरे दादा रहते थे, उनसे पहले मेरे परदादा रहते थे। तो मुसाफिर खाना किसको कहते हैं? एक आता है दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है पहले चला जाता है। आपका घर भी तो मुसाफिर खाना, आप थोड़े दिनों बाद आप भी चले जाओगे। हज़रत इब्राहिम बिन अदम को ये बात जो है बड़ी जो है वो झटका लगा। आपने कहा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उस शख्स ने बताया कि वो कोई और नहीं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आपकी हिदायत के लिए आए थे। हजरत इब्राहिम बिन अदम उनके साथ चले गए। कहा हुजूर आप जो रास्ता बता रहे हैं अल्लाह का रास्ता, मैं उसकी तरफ चलने के लिए तैयार हूं, थोड़ा टाइम दे दें। अभी भी लोग कहते हैं यार बस ये बयान बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन यार बस वो 5-7 साल जरा काम को टाइम दे दूं, फैमिली को टाइम दे दूं, अय्याशी कर लूं, जवानी गुजार लूं, फिर मैंने अल्लाह ही करना है, मेरा और काम क्या है? और अल्लाह के बंदों शैतान यही तो चाहता है तुम अभी तौबा ना करो। कई लोग तौबा के इंतजार में दुनिया से चले गए। क्या जवानों की मौत नहीं होती? हजरत खिज़र ने हजरत इब्राहिम को पता क्या कहा? उन्होंने कहा थोड़ा टाइम दे दे, थोड़ा ममलिकत के मामला निपटा दूं, फिर मैं आपके साथ चल पड़ूंगा इबादत के लिए। आपने फरमाया कि जो काम मैं तुम्हें कह रहा हूं इससे जल्दी का कोई काम नहीं है, बाकी सब बाद में करना। आपको बात समझ आ गया? आपने अपना जो शाहाना लिबास था चरवाहे को दे दिया, खुद चरवाहे वाला गरीबों वाला लिबास पहन लिया, जंगल में निकल गए, इबादत करने निकल गए। थोड़े अरसे के बाद हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक दिन इब्राहिम बिन अदम दरियाए दजला के किनारे बैठे थे और अपने लिबास को खुद पैबंद लगा रहे थे। एक शख्स करीब से गुजरा, उसने कहा हुजूर एक वक्त था आपका ठाठ थे, बादशाह थी, इतने गुलाम, आज आप अपनी गुडड़ी खुद ही सी रहे हैं, क्या मिला आपको ये सब छोड़कर? हाय हाय, जवाब सुनो आप। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने क्या किया? आपके हाथ में एक सुई थी जिससे आप गुदड़ी सी रहे थे, आपने सुई उठाकर पानी में डाल दी, दरिया दजला में डाल दिया और फरमाया ए मछलियों मेरी सुई निकाल कर दो। बहुत सारी मछलियां जो हैं पानी पर आई और सबके मुंह में सोने की सुई थी। हजरत ये ले लें। अब फरमाया नहीं मुझे मेरी सुई चाहिए। फिर एक मछली आई, उसने आपकी सुई ला कर दी। आपने फरमाया बताओ वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? वो कि इस दर का हुआ खल्के खुदा उसकी हुई, वो कि इस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। याद रखिएगा उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम। तो हमें ये सोचना है कि हम किसके बंदे हैं, लब्बैक किसको कहनी है, बात किसकी माननी है। मक्के मदीने तो जाएंगे इंशाल्लाह, वहां लब्बैक कहेंगे, मगर उससे पहले अमाल भी तो ऐसे करो ना कि बुलावा भी आ जाए, रब राजी हो जाए। आखिरी हदीस पाक, आए हाय क्या खूबसूरत हदीस, और ये हदीस बुखारी शरीफ की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये हदीस कुदसी है, रब फरमाता है, सुनो, इन तकर्रब इलैया बिशिब्रिन तकर्रबतु इलैहि ज़िराअन। फरमाया अगर एक मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है तो मैं यानी उसकी रहमत उसकी तरफ एक गज बढ़ती है। व इन तकर्रब इलैया ज़िराअन तकर्रबतु इलैहि बाअन। अगर बंदा मेरी तरफ एक गज बढ़ता है तो मेरी रहमत एक मील बढ़ जाती है। इन अतानी यमशी अतैतहु हरवला। अगर बंदा मेरी तरफ चल कर आता है, रब फरमाता है मैं यानी मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर आती है। हाँ मेरा रब तो चाहता है हम बख्शे जाए, उसकी रहमत चाहती है, मगर हम हैं जो उसकी रहमत की तरफ बढ़ते नहीं है। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा। जे दे देखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे
بلے اے مولا جے میں دیکھا رحمت تیری بلے 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 اے میرے پیارے اسلامی بھائیو آؤ آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے. ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا, ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے. ادھر ظہر کی اذان ہوگی, میں نے دل میں لبیک کہنا ہے, اے اللہ میں حاضر ہوں, نماز کے لیے حاضر ہونا ہے. آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے, آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے, رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک, مولا میں حرام نہیں کماؤں گا. حرام کام کرنے کو جی چاہے کوئی دوست بلائے, شیطان پر گلائے, نہیں نہیں لبیک کہہ چکا, اللہ کا بندہ ہوں, حرام کی طرف نہیں جاؤں گا. ذکر کیجئے, درود پڑھیے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے. اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا, محشر میں بھی چین ہوگا, اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے دور میں اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہہ کر اطاعت والی زندگی گزارنا ہے تو اس کا موقع مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی دیتی ہے. ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, جہاں گویا پریکٹیکلی ہمیں لبیک کہنے کا موقع ملتا ہے, نمازوں کا موقع ملتا ہے, مدنی قافلوں کا موقع ملتا ہے, اجتماع میں آتے ہیں, اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے. ارے اللہ سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے محبت کرو گے؟ جو ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے, اس سے ہمیں حقیقی پیار ہونا چاہیے. اللہ کریم اس مدنی ماحول میں ہمیں وابستگی بھی عطا فرمائے, اور اس مدنی ماحول کی برکت سے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دے. کیا پیاری بات میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں. اسی شعر پر, اسی دعا پر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. ہاتھ اٹھائیے اور مل کر دعا کرتے ہیں. محبت میں اپنی گمایا الہی, محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی, رہوں مست سے خود میں تیری ولا میں, پلا جام ایسا پلایا الہی, پلا جام ایسا پلایا الہی. میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں, پھر مکہ مدینہ دکھایا الہی, مدینے کی گلیاں دکھایا الہی. آمین آمین. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.